네, 2024년도 메이 시험지에 대한 풀이를 시작하도록 할게요. 시험지 아직 안 봤어요, 저도. 어떤 느낌인지 좀 알고 싶어서. 어우, 역시. 요즘 아주 트렌드죠? 네. 스탯 관련된 거를 굉장히 자주 내요. 그걸 어디에서? 눈컬에서. 자, 봅시다. Player loads six side died 16 times. 16번 던졌대. Even that main score is 3. 와우. 와우. 너무하는데? 자, 그럼 민 구하러 갈게요. 1, P, 2, Q, 3, 4, 4, 2, 5, 0, 6, 3. 그것을 얼마로? 16으로 나눠야겠죠. 그게 3. 식을 정리해 볼게요. P plus 2Q 12, 8, 18, 38 is 48. P plus 2Q is 10. 그리고 P plus Q는 frequency 생각하면 이게 전부 합쳐서 16개가 돼야 되니까. sum over the frequency가 16이 돼야 되니 6, 9, 7. 네, 두 개 합치면 7. 네, 됩니다. Q is 3. P is 4. 이렇게 나타내 주시면 됩니다. Let's say Claire's score multiply by 10. It will determine final score games is playing. B는 지금 위에서 구한 거에다가 역시 10 times 하면 되죠. 세팅. 네, 이렇게 하면 끝. Number 2, logarithm. Changing the base 위주로 나가면 되겠죠. 되게 오래간만에 나와요. 이런 유형의 문제가 자주 나오다가 한동안 좀 안 나왔죠. A log 10 A minus 1 log 10A so minus 1 over 3 그쵸? 그다음에 두 번째 거는 이제 어쩔 수 없이 changing the base 그쵸? log 10A over log 10 1000 cube so 1 over 3 over 3 so 1 over 9 이렇게 풀어주시면 되는 문제. Number 3 지오메트리 문제. Point A, B, lie on the circle, pass over circle, radius R, center, blah blah blah. 네, 어쨌든 이 센텐스까지 모든 내용들은 그림에 적혀져 있고, the perimeter of sector is 10. arc length는 R 세터. 네, arc length는 R 세터. 그러면 perimeter가 2R plus R theta is 10. 그다음에 1 over 2 R square theta is 6.25 over 100. 지우고 시작하자. 5 1, 2, 5 20 2, 5 4 그러면 이 식을 정리하면 R square theta is 25 over 8. 25 over 2. So theta is
25 over 2r square. 그것을 주어진 위에 식에다 넣을게요. 2r plus r 25 over 2r square is 10. 얘를 다 곱하면서 정리. 다를 곱할 필요가 없네요. 그쵸? 2r만 곱하면 돼요. 그러면 4r square plus 25 is 20r. So 4r square minus 20r plus 25 is 0. hence r도 구하고 세타도 구해주세요. 팩토라이징이 되겠지. five 2r minus 5 square is 0. So r is 5 over 2. 그래서 어디다? 여기다. 세타 is 25. 컨스탄트 써주고, 코에피션트 써주고, r square로 뒤집어서 곱해줍니다. 4 over 25. So 2. 세타는 2어디? Number 4. 인테그레이션 관련된 문제인 것 같은데, 그쵸? 네, consider function f cosine x, sin 2x, 0부터 파이까지 네, 그래프의 포인트, 파이브트. 오케이, 여기까지 뭐 다 됐고 c를 찾아주세요 라고 얘기를 하고 있네요. 그렇죠? 그러면 A번 cos x is sin 2x. left side만 바꾸시면 sin x, cos x. cos x가 0이 되는 점이 어디예요? 파이 오브 2. 그게 이제 뭐? represent를 b를 나타내는 거예요. 그리고 난 다음에 15. 그러면 2 sin x is 1. So sin x가 1 over 2인데가 어디냐면 여기서 만나고 여기서 만나는 거. 그러면 x가 제일 처음에 5 over 6 하고 5 over 6인데 c니까 5 over 6. 두 번째 거 물어보는 거. 이렇게 대답해 주시면 되는 문제. 두 개 다 해야 되는구나. A는 5 over 6, C는 5 over 6. The shade region, 네, F하고 G 사이 R을 구해주세요. 인테그레이션 여기서부터 pi over 2부터 어디까지? 5 over 6까지. 근데 둘러싸인 도형의 넓이니까 그쵸? 높은 거에서 낮은 거 빼야 돼. 지금 보니까 sin 2x가 더 높네. 그쵸? 이 라인이 지금 sin 2x거든. sin 2x minus cos x dx minus cos 2x over 1 over 2 minus sin x를 pi over 2부터 5 over 6까지 그러면 minus 1 over 2 cos 5 over 3 minus sin 5 over 6 plus 1 over 2 cos pi minus plus sin pi over 2. 자, 그러면 얘는 minus 1 over 2 1 over 2 그렇죠? 4, 3면이니까 그 다음에 마이너스
1 over 2 플러스인데 코사인 파이가 마이너스니까 마이너스 1 over 2 플러스 1 마이너스 1 over 4가 나오는데 사인 2x가 위에가 아닌가? 아 코사인 x가 위군요. 네, 뭐 그러면은 이렇게 지금 제가 잘못 구했죠. 지금 얘가 코사인 x인데 제가 사인 x라고 착각을 했어요. 그럼 이렇게 나왔을 때 에어리어를 물어봤으니까 정답만 1 over 4라고 붙여서 쓰시면 돼요. 잡지 수정은 네, absolute. 그래서 absolute. 요것만 추가해 주시면은 네, 잘못된 풀이법이지만 수정 보완이 가능한 거죠. 네, 이렇게 풀어주시면 되는 거죠. Number 5, sequence and series. Consider a geometric sequence with the first one, common ratio 10, Sn. Find the first n term. 데이터 복사를 이용해서 하시면 되는 거. 자, Sn은 first term, common ratio, number of terms, minus 1, minus 10, minus 1. 그래서 10은 minus 1 over 9. A is 10, B is 9. 이렇게 되겠네요. 위반, show that. 네, 쟤를 다시. 지금 주어진 이 녀석을 다시 한번 해달라라는 거예요. summer rent. 그러면은 지금 쟤를 제너럴 텀으로 바꿀게요. 1 over 9, 10, and minus 1 over 9. 얘를 썸으로 할 때 여기 따로 계산하셔야 됩니다. 앞에 거는 geometric sequence 썸을 구하는 거니까. first term은 10 over 9. 그 다음에 accumulation 10 and minus 1 over 10 minus 1 하고 마이너스 얘는 1 over 9이 n개가 있으니까 n over 9 이렇게 써주시면 되고 요게 밑으로 내려가서 81 10 10 and minus 1 minus 9 n 쇼댓이 뭐 엄청난 쇼댓은 아니네요. 그렇죠? 4점씩 넣어주네. 또 인테그레이션이 돌리겠지. 루트가 보이니까. 그죠? 네, 평시한 fx가 저렇게 디파인이 돼 있고 r은 0부터 루트 5 2까지의 영역이고요. 그리고 얘를 그쵸 돌려야지. 그러면 인테그레이션 0부터 루트 5 2 하고 x sin x square dx 앞에 파이 붙여주시고 네. 이게 지금 저것의 볼륨이 됩니다. substitution x square를 u로 넣으면 2x dx는 du 그렇죠? 그리고 x가 0일 때 u도 0 얘가 루트 파이 over 2일 때 얘는 파이 over 4 식이 다 바뀌죠. 파이 0부터 파이 over 4 네. x dx는 1 over 2 sin u du로 갈게요. 그러면 파이 두고요. 마이너스 1 over 2 cos u 그것을 어디부터? 0부터
5로 4까지. 뜨고 minus 1 over 2 root 2 over 2 plus 1 over 2 1 해서 I 4 over minus root 2 plus 2 슈대시 됐죠? 뭐 정리까지는 안 해도 상관없으니까. 그렇죠? Number 7 나와야지, 그렇지? Mathematical Induction. 문제가 쇼댓 위주로, 그러니까 저런 식으로 define 해달라는 형태로 나오게 되면은 불안감이 좀 없잖아. 나쁘지 않은 것 같은데. Pn NC of is n factorial over r factorial n minus r factorial. 지금은 r e n nc c1이구나. sorry. c1 is n plus 1 c2. 자, 시작합시다. 이럴 때 1c1 is 2c2. 예, 오케이. 예쁘게 뭐 더 구하거나 이럴 필요 없습니다. 그리고 이렇게 때 pk is true라고 assume. 시그마 r1 k c1 is k plus 1c2 하고 k 플러스 1일 때 pk 플러스 1 true를 prove하러 갑시다. left hand side에다가 내가 해야 될 것은 플러스 k 플러스 1c1. 그럼 여기도 k 플러스 1c2 플러스 k 플러스 1c1. 그리고 얘를 여기 주어진 이 식을 근거로 해서 만들어야지. k 플러스 1 팩토리얼 over 2 팩 k 마이너스 1 팩. 그죠? 플러스 k 플러스 1 팩 over 1 팩 k 팩. 얘네들을 합쳐주고 싶으시면요. 여기 left hand side에다가는 k를 아래 위에다 곱해주셔야 되고 여기다가는 2를 아래 위에다 곱해주셔야 돼요. 2 팩 k 팩 k 플러스 1 팩 multiple k. 그렇죠? 따로따로 씁시다. 플러스 2 팩 k 팩 k 플러스 1 팩 multiple 2. 정리하시면 k 플러스 1 팩 2 k 플러스 2 over 2 팩 k 팩 k 플러스 2 팩 over 2 팩 k 팩 is 그러면 k 플러스 2c2. 네. 저것의 next term이 됐죠? 네. 그러면은 증명이 됐네요. 그러면 마지막 문장 써주셔야죠. sense true for any 1 and true for any k일 때 any k일 때 true면 implied true for
and k plus 1. So therefore all and 어디서 z 인티저에서 네. 마지막 센텐스 안 써주시면 1점 날라가요. 알죠? 네. 이렇게까지 해주시면 끝. Number 8. 오, 맥클로인 시리즈. 네, 쫄지 말고 마크를 먼저 봐. 마크를 봤더니 5점밖에 안 돼. 맥클로인 시리즈가 5점밖에 안 되는 건 생각보다 쉽다는 거야. 두 개 합쳐서 5점이야. 한 개가 5점이 아니라. 그러면 이거 나도 못 외워요. 데이터 플레이 갑시다. 지금 내가 필요한 건 사인이에요, 사인. 우와. 네, 아이버는 뭐 그냥 바로 할 수 있으니까 얘 가지고 와서. 그래서 얘는 x square minus x6 over 3팩. 문제는 밑에네. 그죠? 그러면은 뭘 것 같아요? 나는 이 문제 의도대로라면 i번에서 구한 걸 제곱하게 시킬 것 같아요. sin square x square. 그 위에서 지금 이미 했잖아. first 논제로 투텀을. 얘를 square. 근데 나는 first 투텀만 하면 되니까 x4 마이너스 2배의 x square x6 over 3팩. 이게 끝. 이렇게 계산하시면 1 over 3네. 나는 이렇게까지 쓰고 말 것 같아. 더 해봐야 그게 없잖아. 그치? 응. 안 그러면 딴 거 써야 되지만 나는 이렇게 생각합니다. hence or otherwise find first hence로 그럼 무조건 hence를 생각을 해야지. 뭐야 이거? 아 인테그레이션이네. 네, 얘가 튀어나왔잖아 지금. B번을 쟤를 인테그레이션 해볼게요. 4x sin x square cos x square dx 그러면 u를 x square du 2x dx 이 식이 2 sin u cos u du 그러면 여기를 다시 w를 sin u 그러면은 dw cos u du 이 식이 다시 2w dw 해서 w 스퀘어 다시 고치자. 그러면 sin 스퀘어 u 다시 고치면 sin 스퀘어 x 스퀘어. 네. 즉 내가 얘의 맥클로인 시리즈를 구하고 싶으시면 무엇을 하면 돼요? 지금 방금 II에서 구한 이 녀석을 디퍼렌시에이션 해주세요 라는 얘기입니다. 그래서 4x 큐브 마이너스 8 over 3 x7 이렇게 문제를 풀어주시면 되는 문제가 되겠죠. 그렇죠? 문제 되게 잘 냈는데? 내 기준에.
지금 주어진 그래프가 앞에 absolute예요. 주어진 그래프가. 주어진 그래프가 얘가. 그러면 얘를 주어진 그래프를 다시 한번 absolute를 해달라는 거니까. 그러면 올려야지. 내리고 올리고 하고 개형만 맞춰주면 돼요. 개형만. 아이고. 하고 올리고. 네. 지금 네거티브 밸류 쪽에 있었던 걸 전부 다 위로 올려주면 그런 유형의 문제라고 보시면 돼요. 딴 건 없어. 마크가 세지도 않아 지금 보니까 2점밖에 안 돼. 얘는 어드 펑션이래. 이게 오히려 더 헷갈리겠다. 이게 어드 펑션이려면 뭐에 대해서 대칭해야 돼요? reflection origin. 그러면 지금 내가 뭐 했던 거? 아까 문제상에서 여기에 파지티브 구간에 있는 요 파지티브에 있는 구간을 이것에 대해서 reflection 하게끔 하면 돼요. 요 파지티브에 있는 거. 얘를 먼저 그리고 그거를 거꾸로 서로 대칭이 되게끔 이런 식으로 그려주는 게 비번 문제가 돼요. 그런 다음에 뭘 시키겠죠? 그래프를 보고 네가 판단할 수 있겠니? 라고 물어보는 거야. 지금 쟤는 주어진 얘는 0부터 4까지 약간 애매해요. 여기서부터 여기 정도까지 좀 더 쓰자. 요만큼. 그러니까 이거 두 넓이를 합쳤을 때, 그러니까 얘는 네거티브로 받아들이고 얘를 포지티브로 받아들였을 때 지금 1.6이 되는 거야. 그러면 CI번은 네. 요게 1.6인데 그거를 reflection을 했어. 뒤집어서. 그러면 마이너스 1.6라고 얘기를 하면 되는 부분이고요. 그 다음에 II번은 지금 얘 같은 경우에는 이분 펑션이죠. 네, 이분 펑션이에요. 따로따로 구분지어서 쓰세요. 마이너스 4부터 4까지 f absolute x dx 플러스 마이너스 4부터 4까지 fx dx. 참고로 other 펑션은 네, 이런 식으로 접근하면 항상 0입니다. 그렇죠? 그리고 이분 펑션은 2배예요. 어디서부터? 0부터 4까지. 그래서 곱해주시면 3.2 이렇게 해주시면 되는 문제가 number 9. 오호, 섹션 P 바로 넘어가네요. 네,
consider the function fx가 이렇게 됩니다. sketched graph. 오케이. 그리고 네. x equal to 에서 asymptote. horizontal asymptote는 y is 4. 어떻게 제가 판단했어요? 코에피션트만 보면 되잖아. 그치? 그리고 제로, y-intercept가 지금 0 넣어보면 마이너스 1. 여기를 지나야 되네. 그리고 x-intercept가 마이너스 1 over 2. 그러면 요렇게 이쪽에 하나. 그리고 라벨링만 제대로 해주시면 돼요. 여기 마이너스 1, 여기 마이너스 1 over 2 하고 저 반대쪽에 있어요 라고 리프레젠트만 해주시면 됩니다. 자, 그럼 B번에서 무엇을 구해달라고? range? range y는 4가 아닌 모든 실수라고 얘기해 주시면 되는 문제. 그렇죠? considers function 얘는 symmetric이 G라는 것의 symmetric이 2다. 저 식은 일단 코에피션트 다 됐으니까 gx 자체는 x-2 스퀘어 그리고 0을 넣었을 때 마이너스 2분의 1이다. 여기다 0을 넣어봤어. 그게 마이너스 1 over 2 잠깐만 the 2 root over 이것은 마이너스 2분의 1과 p다. 그러면은 C번 이거 쇼대설 하다라는 건 뭐예요? 두 근의 미드포인트가 C번 두 근의 미드포인트가 어디가 돼야 돼? Symmetry. So minus 1 over plus P is 4, P is 9 over 2. BC를 찾아달라. 그리고 X plus 1 over 2, X minus 9 over 2. 해서 얘를 expand 하는 게 더 빠르겠네. minus 4x. 그쵸? 그리고 minus 9 over 4. B is minus 4, C is minus 9 over 4. 이렇게 써주시면 됩니다. 볼텍스의 y 코디네이트. 그러면은 내가 지금 구한 식에다가 뭘 넣으면 돼요? 2는? 얘 넣으면 되지. 2. 4 minus 8 minus 9 over 4 minus 4 minus 25 over 4. 어차피 밸류만 찾으면 되니까 더 예쁘게 쓸 필요까지는 없을 것 같아요. Find the product of solution. product of solution이에요. 뭐 다른 걸 해달라라는 게 아니라, 그렇죠? 점수가 높나? 4점. 나쁘지 않네요. 그럼 저식 써주고 4x plus 2 over x minus 2 is 이제 이식 써주고 x square minus 4x minus 9 over 4. 이게 근이 몇 개가 있는지 어떻게 알까요? 3개가 있을 것 같아요. 이렇게 보시면 이쪽에 2개, 이쪽에 2개, 이쪽에 하나 그렇게 될 것 같은데 요런 그래프가 될 것 같으니까 여기서 하나 더 만들고 여튼 근이 몇 개인지는 중요하지 않고 얘를 클리노미널 형태로 바꿔주세요 하는 거예요. 4x plus 2 x cube minus 4x square minus 9 over 4x 마이너스 이거 빼주고 마이너스 2x square plus 8x plus 9 over 2. 자, 그러면 저식을 다시 고치면 x cube
이렇게 예쁘게 안 해도 되긴 하지만. 그리고 네. 넘어오면 플러스 4x. x는 정리 안 했어요. 이유는 좀 이따 얘기할게요. 9 over 2 minus 2 아니면 5 over 2. 어차피 프로덕트는 얘하고 얘의 릴레이션십. 그리고 여기가 큐브니까 네거티브. 그래서 product over root는 minus 5 over 2. sum over root랑 product over root 가지고 생각하시면 돼요. 그렇죠? 뭐 문제를 풀어달라라기보다는 네. 그 릴레이션십 가지고 그냥 푸는 형태가 훨씬 더 좋을 것 같아요. number 11. 바로 또 그렇게 나와버리네. A번은 P-1 계산하시면 되죠. minus 3 plus 5 minus 1 minus 1 is 0. 이렇게 해요. 자, B번은 hence 3, 5, 1, minus 1. syntax ram 해서 minus 1, 3, minus 3, 2, minus 2, minus 1, 1, 0. x plus 1, 3x square plus 2x minus 1. 1, 1, 1, 이쪽에 마이너스. x plus 1, x plus 1, 3x minus 1. 이렇게 represent가 됩니다. 그쵸? partial fraction. a over x plus 1, b over 2x plus 1을 다시 합치면 2ax plus a plus bx plus b. 디노미네이터는 안 써도 상관없죠. 뭐 쓰기 귀찮으시면 qx라고 쓰세요. 2a plus b is 0. a plus b is 1. 밑에서 빼. a is minus 1. b is 2. 네. 이런 식으로 해주시면 끝. 네. a하고 b만 구하면 되니까. 되니까. 이렇게 하고. 내가 아마 영상에서도 몇 번 얘기했을 거야. 파티셜 프랙션 언제예요? 네, 적분. 네. 적분을 위해서 하는 게 파티셜 프랙션이에요. hence or otherwise D번은 뭐 어쩔 수 없죠. hence를 이용해야 되니까 왼쪽에서 오른쪽 가야 돼요. 오른쪽으로 왼쪽으로 해달라는 얘기가 아니에요. 지금 그러면 지금 D번을 쇼대타기 위해서 1 over x 플러스 1에다가 아까 QX를 지금 C에서 expand를 했잖아. 그치? A하고 B가 define 됐어. minus 1 over x 플러스 1 플러스 2 over 2x 플러스 1이라고 쇼댓을 한 상황이니까 얘를 expand. 자, minus 1 x 플러스 1 square 그 다음에 플러스 2 x 플러스 1 2x 플러스 1 네. 여기를 다시 파티셜 프랙션으로 해줄래? 라고 하는 거나 마찬가지예요. a over x 플러스 1 플러스 b over 2x 플러스 1 2ax 플러스 a 뭐 똑같은 걸 또 하고 있네. 그죠? bx 플러스 b over 2a plus b is 0. a plus b is 2. 또 빼주면 a는 minus 2, b is 4. 네. 해서 저식은 minus 1 over x plus 1 square
마이너스 2 over x 플러스 1 플러스 4 over 2x 플러스 1 이렇게 됩니다. 네, 슈듯이 됐네. 자, 2번은 헨스. 그러면 인테그레이션 쟤를 쪼갠 거. 그러면 얘는 제일 앞에는 x 플러스 1에 마이너스 2 그리고 이 둘은 그대로 냅두시고요. 네, 어차피 ln 할 거니까. 그러면 얘는 x 플러스 1 하나 더하고 그걸로 나눠주면 네 사라져요. 마이너스 2 ln absolute x 플러스 1 네, 아무것도 없어요. 플러스 4 ln absolute 2x 플러스 1 하고 네, 얘를 2로 나눠줘야 되죠. 안티체인은. 그 다음에 플러스 3 1 over x plus 1 minus 2 ln absolute x plus 1 plus 2 ln absolute 2x plus 1 plus c 네, 이렇게까지 나타내 주시면 정리가 된 거겠죠? 이렇게 하고 px가 뭔데? px 위에 있는 거? 재미지는데? 자, 마이너스 1을 넣게 되면 뭐가 돼요? 밑에도 0이고 위에도 0이에요. 그쵸? 야, 이거 마크 세겠다. 3점밖에 안 돼? 아, 그럼 빨리 팩토라이징 해달라는 거구나. 지금 아까 3차식 팩토라이징 요거 x 플러스 1의 제곱 3x 마이너스 1 위에는 이거고 밑에는 x 플러스 1 qx가 어딨어? 제곱 2x 플러스 1 하면 디바이드 하시고 여기다가 마이너스 1 넣기 마이너스 4에 마이너스 1 해서 4 네. 그리고 i는 인피니티로 가게 되면 뭐? 최고차의 개수만 확인하면 돼. 어차피 근데 이거 지금 위에서 문제 푼 걸 이용해서 문제를 풀어도 돼. 3 over 2라고. 그냥 바로 답만 쓰셔도 상관이 없어요. 네. 이미 어느 정도 예견이 된 상황이기 때문에 예, 답만 쓰셔도 상관이 없어요. Number 12. Complex number. 바이너미얼 익스펜션 해야겠네. 그쵸? a cube로 플러스 3a square bi 플러스 마이너스 3a b square 그 다음에 마이너스 b cube로 i a의 i 바운드 리얼 파트는 a cube로 마이너스 3a b square i 이미지 파트는 3a square b 마이너스 b cube로 다른 엄청난 게 있진 않은 것 같아요. hence or otherwise 네, 그러면 B번은 1 마이너스 3 1 루트 3 제곱 3 플러스 I 3 1 루트 3 마이너스 3 루트 3 해서 마이너스 8이 됩니다. 라고 쓸 수 있는 게 그거밖에 없으니까 점수 많이 안 줄 것 같은데 그렇지 이 점이면 Z큐브가 마이너스 8이 되는 3개의 루트가 UVW U가 이것이다
VW를 카테시안 폼으로 나타내달라. 이미 벌써 하나를 채갔네. 그죠? 그냥 나타내도 되기는 합니다. 왜? 어떤 게 3승이 돼서 마이너스 8이 되는 거 우리가 너무 명확하게 잘 알고 있잖아요. 뭐, 마이너스 2 하고. 하나의 근이 이게 나왔어. 그럼 나머지 한 근은 뭐겠어? 컨주게이트. 1 마이너스 루트 3i. 2점 끝. 2점 끝. 문제를 풀어달라는 게 아니야. 막 그 우리가 알고 있는 루트 구하는 공식으로 가시면, 네, 이 투마크, 그러니까 즉 2분 안에 할 수가 없어요. 자, 아젠 다이그램에 그려달라는 건 아니기는 한데, 문제 애널리시스를 위해서 얘기를 하자면, 이게 어디 위에 있어요? 레디우스가 2인 1 위에 있죠? 그렇죠? 여기 2예요. 그리고 위치상 하나는 여기. 그리고 나머지 두 개는 근데 가운데 걸로 풀죠? 여기 앵글이 왜 또? 120. 그렇죠? radius 2. 그럼 그렇게 생긴 삼각형이 3개. 2번 풀 때 3개. 1 over 2, 2, 2, sin 2 over 5. So 3 root 3. 이게 무엇이다? 저 3개로 이루어진 삼각형의 넓이가 됩니다. 그렇죠? 그려놓긴 해야겠다. 다음 문제를 풀 생각을 한다면. 자, it's your point UVW counterclockwise about origin through angle pi over 4. 이것이 나타내는 점이 U prime, V prime, W prime. Giving you answer in the form. 어쨌든 앵글만 이거 추가하면 되네. 앵글만. 그러면은 내가 지금 UV, W를 전부 다 나타내줘야 돼. 그쵸? 지금 현재 U는요. 순서대로 하면 얘가 U, 얘가 V, 얘가 W 라고 생각한다면 지금 U는 2, 2, 얘 몇 도? 60도. I, pi over 3. 그리고 V는 2, 2, I, pi. W, 2, 2, I. 이거 마이너스로 쓸까? 나 마이너스로 쓰고 싶어. 웃겨져. 요거 쓰는 게 더 베스트니까. 마이너스 pi over 3. 이렇게 바꿔주고, 그리고 난 다음에 2번을 풀게. 저기에다가 4분의 파이씩을 다 더하면 됩니다. 그러면은 u 프라임은 2, 2, i 3분의 파이 더하기 4분의 파이 12분의 7파 v does 2, 2, i 5, 5 over 4 w 2, 2, i 마이너스 pi over 12. 지금 얘하고 얘 가지고 문제를 풀 건데, 그래서 머릿속으로 이걸 해놓고 더하고 빼고 이런 식으로 해서 리프리젠트를 다 해놨어요. 네, 게다가 대놓고 이렇게 해달라고 했으니까 반드시 이렇게 써야 돼요. 자, 이것은 얘의 솔루션이다. CDI를 구해달라 라고 얘기를 하고 있는데 네, F번을 3개 중에 아무거나 하나 구하면 되겠는데요? 그러면? 네. 내가 지금 U, V, W 이렇게 나타냈는데 당연히 뭐가 제일 구하기 쉬워요? 얘가 구하기 제일 쉽네. 그쵸? 2,
코스 5, 5 over 4. 제가 몇 사분면요? 3, 4분면. 마이너스 루트 2 over 2 마이너스 루트 2 over 2i 해서 얘는 지금 마이너스 루트 2 플러스 루트 2i 이것의 큐브. 아니, 잘못 풀었잖아. 얘의 큐브. 이건 마저도 뺍시다. 마이너스 루트 2까지. 이것의 큐브를 구하면 ci가 나옵니다. 자, 마이너스 2 루트 2 1 3 i 마이너스 3 플러스 마이너스 i 네. 요것을 큐브로 하면 이게 됩니다. 그럼 한 번 더 정리하면 마이너스 2 루트 2 마이너스 2 플러스 2i 4 루트 2 마이너스 4 루트 2i 네. c는 4 루트 2 d는 마이너스 4 루트 2 네. 이렇게 나타내 주시면 되는 문제. It's given that 이것이 오 단순하게 생각할 때는 이거 6승 아니에요? 라고 얘기할 수 있겠지만 그러기는 좀 힘들죠. 그렇죠? 지금 각각의 앵글들을 가지고 문제를 풀어야 돼요. 알파가 컴플렉스 넘버인데 그러니까 n승이 되었을 때 전부 다 같은 쪽을 바라봐야 돼요. n승이 되었을 때 같은 쪽을 바라봐야 된다. 이게 무슨 소리십니까? 라고 물어본다면 이게 결국은 다 우리가 생각했을 때 뭐예요? vertex예요, vertex. 컴플렉스 넘버에서 와, 이 문제 생각보다 되게 좋네. vertex인 게 지금 내가 z 큐브가 마이너스 8인 거 이렇게 풀었어. 그럼 뭐야? vertex가 3개가 나오지. 그렇지? vertex가 3개가 나와. 그리고 내가 이 중심각이 몇 도인 걸 알았어. 120도인 걸 알았지. 그러니까 한 답에서 다음 답까지 가는 데가 120도면 3승이야 라고 얘기를 하는 거고 한 vertex에서 다음 vertex까지 갈 때 60도더라. 그러면 한 바퀴 도는데 360도 도는데 6번 걸려. 그럼 6승의 근이 되는 거고. 그러면 내가 지금 여기 있는 앵글들을 다 쓰자면 u는 얼마야 지금? u는 pi over 3 그다음에 v는 pi 그다음에 w는 마이너스 pi over 3 그다음에 u 프라임은 7 pi over 12 그다음에 쟤는 5 pi over 12 다음 이 12 pi 5 pi over 4 마지막이 마이너스 pi over 12 이렇게 앵글이 이렇게 리프레젠트 되는데 가장 차이가 적은 녀석을 찾아야 돼. 순서대로 좀 냅둬볼까요? 다 12로 통분해서 그럼 얘를 정리를 하면 마이너스 12분의 4 마이너스 파이 오브 2 그 다음에 12 over 4 파이 12 over 7 파이 12 over 12 파이 12 over 15 파이 지금 제일 적게 차이 나는 게 어디겠니? 라고 물어보는 거야. 여기인 것 같은데. 그쵸? 아규먼트가 얼마씩 차이가 나요? 12분의 3파이 12분의 3파이
근데 자 12분의 3파이 2인데 차이가 이거야. 앵글 차이가 이거고 벌텍스 차이가 적어도 이거야 되고 그 다음에 n은 6의 배수여야 돼. 왜? 적어도 근이 6개니까. 6 끝난 다음에 7? 못 가. 그렇게 가면 안 돼. 왜? 얘네들이 다 Z3승, Z3승 곱해서 만든 거니까. 요렇게 묶어서 Z3승이고, 요렇게 묶어서 Z3승이잖아. 그러니까 걔네들을 곱한 거라서 적어도 6승이, 그러니까 6의 배수가 돼야 돼. 지금 얘로 이 파일을 만들고 싶으면, 적어도 얼마를 곱해야 되냐? 요거가 지금 4분의 파이야. 그러면은, 얼마를 곱해야? 8을 곱해야 2파이 드디어 한 바퀴가 나와요. 8을 곱해야. 근데 근의 개수는 뭐의 배수여야 돼? 6의 배수여야 돼. 6의 배수이면서 8의 배수인 녀석은 누구야? 24. 네, 적어도 24가 돼야 이 6개가 그 이퀘이션의 루트가 됩니다. 라고 푸는 거예요. 마지막 문제 되게 재밌고 좋네요. 이해가 안 되면 3점을 날리면 돼요. 하지만 좀 아깝긴 할 것 같아요. 근데 아주 좋은 유형의 문제였었던 것 같아요. 여기까지.